محمد صلی اللہ سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی بھائی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ ان کا سوال یہ ہے اگر فجر کی 2 سنت چھوٹ جائیں تو فرضوں کے بعد کیا انہیں پڑھ لیں؟ بھائی ایک روایت تو ملتی ہے ایسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے پلٹے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے انتظار کیا ان کے سلام پھیرنے کا، اور سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بھائی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ حضور میں سنتیں نکل گئی تھی وہ پڑھ رہا۔ تو حضور یہ سن کے آگے چلے گئے، منع نہیں کیا انہیں، لیکن یہ صرف ایک ہی روایت ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ سنتیں پہلے ہی پڑھنے کا معمول تھا، اور سنت بھی یہی ہے کہ حضور گھر سے سنتیں پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ اگر آپ گھر سے سنتیں پڑھ کے جائیں گے تو یہ آپ کے نکلنے کا چکر ہی ختم ہو جائے گا، آپ کو تیار بھی ملی تو آپ کو نماز مل گئی۔ تو اس لیے معمول اسے نہ بنائیں، اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو 20 منٹ کے بعد قضا ادا کریں۔ اچھا، اسی میں ایک سوال ہے جڑا ہوا، ایک بھائی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، اور ایسی ہیں کہ اگر آپ ادھر قاری صاحب نماز سے استقامت کے لیے کھڑے ہو جائیں فرض نماز کے لیے تو بھی آپ کو سنتیں پہلے پڑھنی ہے۔ نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ سنت ہر حال میں پڑھنی ہے چاہے قاری صاحب تلاوت کرتے ہوں۔ بھائی وہ کوئی ثبوت دینا اس بات کا، میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 204 یہ کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ اب وہاں تو تلاوت کر رہے ہو کلام پاک کی، اور آپ پیچھے سے اپنی شروع کر دیا آپ نے سنت ہے، تو آپ گناہ گار ہو گئے، پکڑ میں آ جاؤ گے۔ کوئی کتنے بڑے امام، کتنے بڑے پیر، کتنے بڑے مولوی صاحب یہ بات کہیں تو اللہ سے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک یہ ہے کہ ایک بار فرض نماز کی اقامت کہی جانے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو ایک بار اگر مصلی پہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اس کے بعد اگر آپ سنتیں پوری بھی کر رہے ہیں تب بھی گناہ گار ہیں آپ۔ تو اس لیے جہاں آپ ہیں کھٹاپٹ اپنی اتحیات پوری کر کے سلام پھیر کے شامل ہو جاؤ۔ اگر ہم نے نیت باندھ رکھی ہے 2 رکعت سنت کی اور امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نیت توڑ کے شامل ہو وہاں۔ 1 رکعت ہم پہ سلام پھیر، ہاں بالکل سلام پھیر دو بھائی، کیونکہ حکم ہے نبی کا۔ آپ نے نیت ہی کیوں باندھی؟ جب آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں، مطلب ہر مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، ٹائمنگ سب کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 1 منٹ ہے اور آپ نے نیت باندھ لی تو ظاہر سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب نہ تو آپ کی وہ سنت صحیح ہو پائے گی، کیونکہ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب تھوڑی ہے۔ آپ کی کوالٹی آ ہی نہیں سکتی ان سنتوں کی۔ دوسرا سوال یہ کہ واجبات چھوڑنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے واجبات چھوڑنے سے کیا فرض ادا ہو جائے گا؟ بھائی چھوڑنے سے تو اگر آپ سجدہ سہو کرو گے تب ادا ہوگا، ورنہ اگر نماز کے واجب آپ نے چھوڑ دیے تو ادا نہیں ہوگا۔ کل کے ایک سوال تھا شاید کسی صاحب کا کہ میں نے سجدہ کرنا بھول گیا میں، پھر مجھے بعد میں یاد آیا، یا مطلب پکا نہیں تھا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ میں جو کل جواب دیا تھا اس میں ذرا سی وضاحت یہ کر دوں، اگر آپ کوئی ڈبل مائنڈڈ ہے آپ کہ میں نے 2 سجدے کیے یا نہیں کیے، پھر تو آپ سجدہ سہو سے اس کا ازالہ کر دیں گے، سجدہ سہو کر لیں ہو جائے گی پوری۔ لیکن اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ نے ایک ہی سجدہ کیا تو آپ کو 1 رکعت بڑھا کے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں آپ نے رکن چھوڑ دیا ہے۔ 2 سجدے رکن ہیں نماز کے، تو پھر آپ کو 1 رکعت بڑھا کے پڑھنی پڑے گی، پھر سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھ دی، 4 کی جگہ 3 کی جگہ 4 پڑھی، اس کے بعد پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب اس کا ازالہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو ڈبل مائنڈڈ ہیں آپ کہ میں نے کرے نہیں کرے پتہ نہیں 2 سجدے، پھر سجدہ سہو سے آپ کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، فجر کی 2 سنتیں جو ہیں اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے ہوں گے نماز میں، 6 بجے نماز ہے، تو ہم گھر پہ 2 سنتیں پڑھ کے 6:30 مطلب اسی ٹائم 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں جا کے تیار میں امام صاحب مل جائیں، یا پھر ہمیں پہل کرنی چاہیے کہ مسجد میں جانا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم سنتیں پڑھیں گے تو تیار تک تو پہنچ ہی جائیں گے، تو بھائی یہ سب سے سیف سائڈ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنتیں پڑھ کے جاؤ۔ لیکن اگر آپ کو اندازہ ہے کہ میری تو جماعت ہی نکل جائے گی، پھر آپ کو سنتیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جماعت کا ثواب 26 گنا زیادہ ہے آپ کو۔ کوئی شخص فرض نماز غلطی ہو گئی، اس سے غلط پڑھی گئی، اس کے بعد اس نے سنتیں پڑھ لی، کسی نے احساس کرا دیا کہ آپ کے جو فرض تھے وہ آپ سے غلط پڑ گئے، آپ فرضوں کو دہرا لیجیے، تو فرض دہرانے کے بعد کیا اسے وہ سنتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، یا اس کی جو سنتیں جو اس نے پہلے پڑھی غلط فرضوں کے بعد وہ اس میں اکاؤنٹ ہو جائیں گی؟ ان کا سوال یہ ہے کسی نماز کی سنتیں پڑھنی، بعد میں پتہ لگا کہ فرض غلط پڑھ دیے تھے، تو اب ہم فرض دہرا رہے ہیں تو کیا سنتیں بھی دہرانی پڑیں گی؟ بھائی دہرانی تو چاہیے، کیونکہ ترتیب تو وہی ہے
جیسے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے آپ نے 4 سنتیں پہلے پڑھ دی، پھر 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنتیں، تو یہ ترتیب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ اگر آپ نے 4 فرض پڑھے تو آپ کو 2 سنتیں اس کے بعد پڑھنی چاہیے، وہ آپ کی انشاءاللہ پہلی والی سنتیں نفلوں میں کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ ہم سفر میں ہیں کہیں عشاء کے ٹائم میں ہم نے 2 فرض پڑھ لی قصر نماز میں اور وتر چھوڑ دی تو نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے قصر میں اگر ہم وتر چھوڑ دیں عشاء کے تو اور 2 فرض پڑھ کے چل دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وتر جو ہیں واجبات میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وتر نہیں چھوڑے، نہ تو سنت فجر کی ہے نہ وتر، انہیں اہم ترین نماز بتایا تو آپ ایک وتر پڑھ دیا کرو۔ سفر میں جب ہمیں فرض عطا کر دیا اللہ رب العزت نے تو وتروں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں ہیں، 3 وتر بھی اور 1 وتر بھی، تو میں تو 1 وتر پڑھ دیتا ہوں سفر میں الحمدللہ، اور اس میں آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا اور آپ کی جو واجبات ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ظہر کی نماز میں تو تلاوت نہیں کرتے امام صاحب، اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں ہم پہلے تو نماز کھڑی ہو گئی، اندیشہ ہو کے رکوع میں چلے جائیں گے، نماز نکل جائے گی ہماری، تو کیا جب بھی سنت کی نیت توڑ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیونکہ سری نماز پڑھاتے ہیں ظہر میں تو کیا اس میں بھی ہم سنتیں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں بھائی، میں نے آپ کو حدیث بھی تو سنائی نا کہ ایک بار فرض نماز کھڑی ہو جائے، اس کی اقامت کہی جائے تو اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ سفر میں ڈائریکشن کی تو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کا سوال یہ ہے سفر میں کوئی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس اپنا اب تو کتب نامہ ہے، اس میں کتب نما ہوتا ہے ہر موبائل میں، آپ اس سے تم امکان کوشش یہ کرنی چاہیے آپ کو کہ کعبے کی طرف آپ کا رخ ہو، لیکن اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں پتہ لگ پا رہا تو پھر جدھر رخ ہو، کیونکہ حضور سواری پہ نماز پڑھ دیا کرتے تھے اور سواری کا رخ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، موڑ بھی آتے ہیں، آدمی سیدھا جاتا ہوتا ہے، اور آپ اپنی کوشش یہ کریں کہ کعبے کی طرف آپ کا رخ ہو، کوششوں کے بعد اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جدھر آپ رخ کریں گے نماز ہو جائے گی آپ۔ جیسے بسر ہاں، ان کا سوال یہ ہے کیا قصر کا مطلب ہاف کرنا ہے؟ ہاف کرنا بھی ہے اور ساتھ میں اصل تو نیت ہے، جو مغرب کی نماز ہے وہ تو ہاف نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قصر کا مطلب آپ کو سہولت دینا ہے کہ آپ ملا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اور جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر دیے گئے، لیکن مغرب کی نماز کیونکہ پوری ہے تو اس لیے ہاف تو کہا ہی نہیں جا سکتا، تو ساری سہولیتیں ہیں اس میں مطلب۔ حج کے دور میں عمرہ مسجد میں ملاقات نمازیں پڑھی جاتی ہے عرفات میں، کیا وہ صحیح طریقہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ملا کے، کیا وہ صحیح طریقہ ہے؟ بالکل صحیح طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا حکم ہے بھائی، اور یہ ملا کے نمازیں پڑھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ٹرین میں اور بس میں سفر کر رہے ہیں آپ، بھیڑ ہوتی ہے کافی، تو اس میں تو رخ کا پتہ نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ دیتے ہیں کافی بار، تو وہ مانی جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے بس میں یا ٹرین میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ کا پتہ نہیں ہوتا، کیا مانی جائے گی؟ بھائی آپ نے وہاں بھی کوشش یہی کری نا، موبائل سے دیکھ لیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ رخ تھوڑا سا ایسا ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے تھوڑے سے ٹیڑھے ہو جاؤ، اللہ کا آپ کی انٹینشن پہنچ رہی، اللہ نے دیکھ لیا کہ میری وجہ سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا تو انشاءاللہ جنت میں آپ کو سیدھا کر دے گا۔ پرسوں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بیوہ تائی سے تو نکاح کرنا جائز ہے، لیکن چاچی اگر بیوہ ہو تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ڈاکٹر اعجاز کو دکھاؤ، ڈاکٹر اعجاز کو۔ ان کا سوال یہ ہے بیوہ تائی سے نکاح کرنا حرام ہے جائز ہے، جائز ہے، تائی سے۔ اور بیوہ چچی سے حرام ہے، ہاں تو اس کی تائی پہ ہی نظر ہوگی پھر۔ بھائی میرے بالکل یہ الٹی سیدھی باتیں ہیں، ایسوں کا تو علاج دماغی ہونا چاہیے بیچارے کا، معذور ہے وہ، دماغی معذور، بنا سند کوئی باتیں کرنا بہت عجیب و غریب بات ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کیا کیا چلا دیا۔ ایک اور اسی میں ہوا کہ کوئی کسی عورت نے جو بانجھ ہے یا جن کے بچے کی اولاد نہیں ہوتی، اگر کوئی بچہ بہت چھوٹا لے کے پالا، مطلب دودھ پیتا بچہ تھا وہ اگر لے کے پالا تو وہ اس کے لیے محرم رہے گا، کیا ایسا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دودھ پیتا بچہ لے کے پالیں تو کیا وہ محرم رہے گا؟ بالکل بھی محرم نہیں رہے گا بھیا، تو اسے وہ دودھ پلا دے، کم سے کم جب وہ اسے لے اور اس کے دودھ آتا ہوا ہو تو اسے دودھ پلائے، ایسے ہی نہیں کہ صرف اپنا نپل اس کے منہ میں دے دیا، بلکہ دودھ آنا چاہیے اسے، تب تو وہ اس کی رضائی ماں بنے گی۔ یا پھر اپنے رشتہ داروں میں سے عورت اگر ہے تو لڑکا لے، مطلب بھائی کا یا بہن کا بچہ، اور اگر مرد ہے تو وہ اپنی بہن کی بچی، یا اگر بیٹی لینی
تو مرد لے اپنے بھائی یا بہن کی جو اس کے لیے محرم رہے گی، اور اگر عورت لینا چاہ رہی تو اپنے بھائی یا بہن کا بیٹا لے تو وہ زندگی بھر محرم رہیں گے۔ اچھا، جو بہو ہوتی ہے اور بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا شوہر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا سسر بیوہ بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، قرآن یہ کہتا ہے جو لسٹ بیان کی نا آپ کے جن سے آپ کے نکاح نہیں ہو سکتے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے آپ کے لڑکوں نے نکاح کیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو چکی، وہ آپ کی بیٹیوں کی اس میں آ گئی۔ بیٹے کا ہو سکتا ہے؟ منہ بلا بیٹا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت زینب سے جو ہوا وہ تو منہ بولے بیٹے کا تو تصور ختم کر دیا تھا نا اللہ نے، تو وہ کوئی بیٹا نہیں ہوتا منہ بولا، آپ کو اس کے والد کے نام سے ہی پکارنا پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ کو، اس کے بعد جب حضرت زینب سے ان کی نی بنی، طلاق ہوا، تو اللہ نے آسمانوں میں ان کا نکاح کرا دیا حضرت زینب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، ایک سوال ہے، کسی کا بیٹی یا بہو ٹانگیں دبا سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بیٹی یا بہو سسر کی یا باپ کی ٹانگیں دبا سکتی ہیں؟ بالکل دبا سکتی ہیں بھائی، مگر بس یہ آج کا جس طرح کا میڈیا کا دور ہے، بہت محتاط رہنا چاہیے باپ کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، کہ کوئی کسی قسم کی ذہن میں گن نہ آئے، کیونکہ ان رشتوں کو بھی پامال کر دیا جا چکا، آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ تو اگر کوئی ذرا سا بھی شیوا اس طرح کا شیطان اپنی پٹی میں لاتا ہے تو بالکل دور ہو جانا چاہیے، اس کا تقدس رشتے کا قائم رہنا چاہیے۔ ویسے کوئی حرج نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، مگر بس گھٹنوں سے نیچے نیچے ٹانگیں دبائے، تیل ملے، کندھے دبائے، گردن دبائے، بیٹی جو مرضی اپنے باپ کی جتنی مرضی خدمت کرے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ کسی قسم کی کوئی شہوت باپ کے یا بیٹی کے ذہن میں ذرا سا بھی اگر آتا ہے تو دور ہو جائے۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ نطفے سے ہوئی، جو نطفہ نکلتا ہے انسان اس پہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو کیا انسان ناپاک ہوا؟ مطلب جو جس کی تخلیقی اس نطفے سے ہو رہی، کیا وہ ناپاک ہوا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پھر اسے غسل کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نطفے سے تخلیق ہوئی تو کیا انسان ناپاک ہوا؟ بھائی جب بچہ نکل کے آتا ہے وہ ناپاک ہی ہوتا ہے، اسے اسی لیے غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے کان میں اذان ہے، اس کی روح کو پاک کرنے کے لیے اذان ہے، اور اس کے بدن کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے، اس کے بعد ہی وہ پاک ہوتا ہے۔ تو وہ تو ناپاکی میں سے نکل کے آتا ہے، خون اور مواد کے ساتھ باہر آتا ہے، ایک لیکوڈ ہوتا ہے عورت کے جسم میں، جو مطلب ایک چپچپا سا پانی جس کے ساتھ بچہ باہر آتا ہے آسانی سے، تو اسے صاف کرنے کے لیے پھر اسے نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اسی لیے وہ بال تک اتروا دیے جاتے ہیں جو شروع کے بال ہیں۔ تو ناپاک تو ہوتا ہے، ناپاک نطفے سے بنتا ہے، یہ تو حقیقت بات ہے، لیکن ہے تو پاک۔ مطلب ایک بار غسل کرنے کے بعد، طہارت حاصل کرنے کے بعد، آپ کی کتنی بڑی ناپاکی ہو، آپ کو احتلام ہو گیا، آپ نے مان لو جمع کیا ہے یا حیض آیا عورت کو، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ طہارت حاصل کرے، پاک۔ بچوں کی اذان دی جاتی ہے، روحانی پاک، غسل دلایا پاک، الحمدللہ۔ غیر مسلم بھی ایسے سوال کرتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں نطفہ ناپاک ہوتا ہے تو انسانیت کیا ناپاکی سے پیدا ہوئی ہے؟ ان کا سوال ہے یہ تو مطلب وہ تو اسی میں آ گئی بات کہ ہے تو ناپاک ہی چیز وہ، لیکن وہ ناپاک نہیں رہتی ایک بار صاف کرنے کے بعد۔ اب آپ بھی تو دیکھو نا، آپ کے جسم سے نطفہ نکلا، آپ ناپاک ہو گئے، صبح کو آپ نے غسل کر لیا نبی کے طریقے سے، آپ پاک ہو گئے۔ اگر آپ غسل نہیں کرو گے سارا دن بے چین رہو گے، چاہے آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے اگر ناپاکی آپ کے ساتھ ہے تو بے چین رہو گے۔ ایک صحابی جب نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں مل گیا، انہوں نے حضور نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا آگے، حضور خود ہاتھ بڑھاتے تھے، تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ڈر کے مارے۔ الحمدللہ۔ تو جب حضور نے ان سے پوچھا بعد میں کہ تم نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا تھا، کہ حضور میں نے جمع کیا ہوا ہے، میں ابھی طہارت نہیں حاصل کر سکا، تو حضور نے کہا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، کبھی نجس نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ذہنوں سے نکال دو آپ کہ اگر آپ ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ کے کانوں میں اذان دلا دی گئی تو آپ بالکل پاک ہو اور صاف ستھرے ہو بالکل اللہ کی نظر میں۔ اب وہ لوگ کچھ ہی کہتے رہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں یہی تو بتا رہا تھا کل یا پرسوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا پاک صاف دین دے کے گئے کہ ہم تو بے چین ہو جاتے ہیں اگر ہم وضو نہ کریں اور مسجد کی طرف جا رہے ہوں، یا ہم غسل نہ کریں اگر ہم میں ناپاکی ہو۔ عیسائیت میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم ساری انسانیت جو ہے ناپاکی سے پیدا ہوئی ہے،
सवाल पूछा था किसी डॉक्टर का, उनका यही जवाब था कि नहीं, इंसानियत नफाकी से नहीं पैदा हुई। ये जो नुत्फ़ा, एक हदीस का भी हवाला दिया था उन्होंने, नुत्फ़ा के लगाता कपड़े पे तो साफ़ करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, नखून को रोकने के लिए। अभी कहा जो ये हम सोबत करते हैं ये एक ज़हनी तौर पर हम हो जाते हैं, इसलिए नहाने का गुस्ल हुक्म। वो और मामला था यार, वहाँ पानी मैसर नहीं आया और वो उन्हें याद नहीं रहा है, वो नुत्फ़ा सूख गया तो गंदगी सूखने के बाद अगर खुरच दी जाए तो वो पाक हो जाती है वो जगह। वो मसला था, ये थोड़ी है कि वो गंदगी को एक्सेप्ट कर लिया गया। गंदगी तो गंदगी है भाई, उसे जब तक आप धोगे नहीं, 3 बार साफ़ नहीं करोगे, चादर हो आपका कपड़ा हो, तो तब तक पाक थोड़ी हो जाओगे। तो वो जो मसला है ना, वो इंशाल्लाह वो हदीस में किसी दिन सुनाऊंगा आपको उसके। वो तो बल्कि यही था कि कपड़े पे सूख गई थी मनी, उन्हें नज़र जब आई बाद में तो उन्होंने नाखून से खुरची और वो जगह पाक हो गई। तो ये साबित किया कि वो नुत्फ़ा थोड़ी पाक हो गया उससे, वो तो क्योंकि वो गंदगी सूख गई थी और बहुत थोड़ा सा एक धब्बा सा था, उसे साफ़ कर लिया, बाद में हो सकता है धोया भी हो, तो नाखून से खुरचा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नुत्फ़ा पाक हो गया उससे। जो नुत्फ़ा है, जो मनी है, वो तो नापाक ही है, हैं? इस्लाम पर पैदा होता है ना बच्चा। तो क्या कह रहे हैं इस मामले में बहुत इख्तिलाफ है। भाई? इख्तिलाफ क्या, मैं तो नबी के मिजाज को समझता हूँ, मैं किसी कीमत पे भी किसी भी इख्तिलाफ को नहीं मानता। अगर नबी का मिजाज ये होता है कि वो मनी को पाक बता के जाते हैं तो वो वजाहत के साथ बता के जाते हैं। जो नबी हमें इस्तिंजा का तरीका बता के गया हो, वो मनी को पाक ना बता के जाता हमें। ये एक मिसाल दी जाती है कि उन्होंने खुरचा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मनी को, तो ये पाक होने की अलामत नहीं है वो तो। हाँ, वरना खुरचती ना, पड़े रहने देते उसे भाई, उसी धब्बे के साथ ज़िंदगी गुजार देती उस चादर में। खुरचने का मतलब ये है कि उस जगह को साफ़ करना था उन्होंने। फितरत इस्लाम पर पैदा होता है ना हर बच्चा। तो इससे भी तो जाएगा कि हो गया जी। सवाल हो रहा है, अगर मैयत पे हाथ लगाते हैं तो उसके मैयत को तकलीफ होती है इस बात में? इनका सवाल यह है, मैयत को हाथ लगाते हैं तो क्या तकलीफ़ होती है? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर आपने मोहब्बत में मैयत को छुआ या नहलाया या कब्र में उतारा तो वो तो तकद्दुस की बात है। हाँ, पहले जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उससे आने से पहले जाहिलियत के ज़माने में ये हड्डी तोड़ दिया करते थे मुर्दों की, जो अरब के लोग थे, और उन्हें छोटा करके कब्रों में डालते थे। तो उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये कहा कि ये काम बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैयत को भी ऐसी ही तकलीफ़ होती है जैसे ज़िंदा लोगों को होती है। मैयत के जिस्मों को भी ऐसी तकलीफ़ होती है। और उन मुर्दों को भी कहा था नबी ने, तो जो बदर के मैदान में कुएं में डाले गए थे काफिर, 70 काफिरों को जो मौत मिली थी, तो उन्हें भी यही कहा था कि अगर तुम मेरी बात मानते तो तुम यहाँ आज इकट्ठे ना होते, इस कुएं में इस तरह मुर्दा ना पड़े होते। तो हज़रत उमर ने कहा कि हुजूर, आप मुर्दों से बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ सुन रहे हैं, और इंसानों और जिनों के अलावा सारे इसकी सारी बात, और ये जवाब भी देते हैं, लेकिन ये और मखलूक सुनती है, वो नहीं सुन पाते। अच्छा, एक हदीस है, मक्खी वगैरह बैठने देते हैं, भारी पड़ती है उसे। इनका सवाल ये, मुर्दे में मक्खी नहीं बैठने देते, भारी पड़ती है, बेकार की बातें हैं। जब आपके ऊपर मक्खी बैठ जाती है तो भाई, मोहब्बत में हमारे प्यारे के ऊपर मक्खी ना बैठे, आप अपने बच्चों पे नहीं बैठने देते, अपने खाने में नहीं, तो वहाँ इसी तरह मुर्दे पे से उड़ा दी। ये सब बेकार की बातें हैं कि मुर्दे को मक्खी बैठने से बहुत भारी पड़ रही तकलीफ। मक्खी में वजन ही क्या होता है, बैठ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बहुत से कहते हैं कि रोने से मुर्दे को तकलीफ होती है और लोग रो रहे हैं इसके अजीज। इनका सवाल यह है कि रोने से मुर्दे को तकलीफ होती है। मुर्दे को कोई तकलीफ नहीं होती, वो जो रो रहा है उसे नबी ने मना किया कि जो लोग, देखो, एक तो होती है अंदर की तकलीफ और उससे आंसू आंखों में आ जाए। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आ गए थे अपने बेटे के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब दफनाने पहुँचे हैं तो आंखों में आंसू, तो एक साहबी ने पूछ लिया, हुजूर आप भी रो रहे? कि भाई हाँ, नरमी तो दिलों में होनी ही चाहिए, और मेरा लखते जिगर किया तो उस तरह से आंसू आ जाए तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से हाय तौबा मचाती हैं और औरतें चीखती चिल्लाती हैं, तो अभी मैंने देखा मेरे साले का जब जिस दिन इंतकाल हुआ तो मेरे अपने घर के लोग काफ़ी, वो चीखना चिल्लाना, बस मुझे तो बड़ी अजीब सी लगी। मैंने बात, सारी तालीमात इनके सामने हैं, सारी बातें, सारे सवाल जवाब इनके सामने आते हैं, फिर ये नहीं मानते, मतलब वही अमल करते हैं जो जिन्हें हुजूर ने मना किया। इस तरह रोने धोने को, असल में पहले लम्हे में जो सब्र किया वही तो सब्र है। अब 8-10 दिन 15 दिन उन्हें इंतकाल को हो गया, अब लोग कह रहे हैं कि हमें तो सब्र आ गया। ये कोई सब्र थोड़ी है। सब्र तो वो है जो पहले दिन सब्र आ जाए, आंखों से आंसू आ जाएं, 2-4 गिर जाएं, कोई बात नहीं, अपना इतना प्यारा किया। लेकिन ये थोड़ी है कि आप हाय तौबा मचाने के बाद 3 दिन बाद कह दो हमें तो सब्र आ गया। ये सब्र नहीं है। सब्र तो पहले लम्हे में होता है कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। शब कद्र के पैसे इकट्ठे करना सही है किसके लिए? इमाम साहब?
ان کا سوال یہ ہے امام صاحب کے لیے شب قدر کے پیسے اکٹھے کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، امام صاحب سارے سال محنت کرتے ہیں، یا ان کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں 5-6 ہزار 7 ہزار، کیسے بھی کریں مطلب بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب اکٹھا کرنے جا سکتے ہیں؟ دیکھو یا تو آپ ان کے لیے کوئی ایسی ہینڈسم رقم طے کر دو کہ وہ اس طرح مانگنے سے بچ جائیں۔ ہمارے امام ہیں وہ، ہم ان کے مقتدی ہیں، مطلب ہمارے ہیڈ ہیں وہ، ایک حساب سے ہمیں عبادت کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں، ٹائم سے آتے ہیں ہمارے لیے، تو ہمیں ان کی تمام سہولیتیں مہیا کرنی چاہیے۔ اب ہم اپنے آپ دیکھیں نا کہ ہم ہمارے بچے کے منہ سے نکل جائے کہ زومیٹو سے آپ پیزا منگا دو، 1500 روپئے یوں نکال کے آپ دے دو گے 1 منٹ میں۔ امام کی بچی کی شادی ہو تو ہم سے 1500 روپئے نہیں دیے جاتے اسے، تو وہ تو بیچارہ پھر یہی کرے گا، جس طرح سے بھی اسے 2-4 چانس ملتے ہیں سال میں کہ بھئی شب قدر پہ یا عید پہ یا کہیں پہ اگر اسے تحفے یا کچھ مانگنا بھی پڑے، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو مانگنے سے بچا لو گے تو انشاءاللہ اللہ دیکھو پھر آپ کو کیا دیتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ مانگنے سے بچیں، ایک وقار کے ساتھ اپنی مسجد میں رہیں، آپ ان کے لیے سارا کنٹریبیوشن کریں اور پھر ان تک وہ رقم پہنچائیں، ایک ہینڈسم رقم، اور ان کا مہینہ بھی ایک، اگر آپ اچھی رقم ان کی ہر مہینے باندھ دیں گے تو پھر اگر آپ لے کے بھی جاؤ گے تو وہ منع کر دیں گے بھائی میرا الحمدللہ پورا ہو رہا ٹھیک ہے۔ اب جب ہم 3000 2000 دیں گے تو بیچارہ مانگتا تو پھرے گا، پھر میں نے تو خود دیکھا اب بھی ٹیفن لیے پھرتے ہیں گھروں میں کھانا مانگنے کے لیے، تو اگر آپ ان کی 15-20 ہزار روپے ہینڈسم رقم ایک باندھ دو گے تو انہیں کیوں مانگنا پڑے گا یار، وہ کسی ہوٹل سے کھانا باندھ لیں گے۔ ہاں پتہ صورتوں کا جو ہے نازل ہونے کا ترتیب الگ ہے، جو ہم تک پہنچا اس کی ترتیب الگ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نزول کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے اور جو ہم تک پہنچا وہ الگ ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں بتدریج جو قرآن اترا ہے وہ حسب ضرورت اترا ان پہ، کہ کس چیز کی ضرورت کب اللہ نے محسوس کی ہے، جبرائیل کے ساتھ وہ معاملہ بھیج دیا، حضور نے وہ نوٹ کرا دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ مومنٹ تھے اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن کو منگایا اور اکٹھا کیا، پھر لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے اس ترتیب سے اس ترتیب کو ملایا، کہ وہاں تو 23 سال میں لوگوں کی آسانیوں کے حساب سے صورتیں اور آیتیں سیٹ کرائیں کہ یہاں اس آیت کو رکھ دو، یہاں اس صورت کو رکھ دو، اس جگہ اس معاملہ یہاں یہ آیا تھا، یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، سفر کی ہے، جہاں جہاں آتی رہی رکھے ہیں، لیکن سب سے آخر میں آ کے لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے وہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔ تو جبھی تو یہ کہا کہ یہ خوشیاں مناؤ، قرآن ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، تو بالکل سیم ترتیب ہے جیسی ہے یہاں ہے۔ ان کا سوال یہ جو شان نزول کو ہی نہیں مانتے، بھائی وہ تو کافر ہیں، کیونکہ وہ جو اصل چیز ہی شان نزول ہے، تو اسے اگر نہیں مانیں گے تو وہ تو حدیثوں کے انکاری ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، قرآن کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے بیٹے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کو قرضہ معاف کر دیا تھا، اب وہ قرضے کو دینا چاہتا ہے تو ہم کیا کریں؟ بھائی اگر آپ نے معاف کر دیا تھا تو آپ اسے یہ بات بتا دیں بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا، چاہے آپ نے اسے بتایا نہیں تھا، آپ کے پیسے تھے آپ نے اللہ کے لیے معاف کر دیا تو اب مت لیں، لیکن اگر وہ زبردستی آپ کو دیتا ہے کیونکہ آپ نے وہ اللہ کو تحفہ دیا تھا، قرض حسنہ دیا تھا، اللہ کے لیے معاف کیا تھا، تو اب آپ اللہ کی راہ میں اسے کسی اور نادار شخص کو دے دیں جو پریشان حال ہو، جو مستحق ہو، اور آپ اسے استعمال بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اگر آپ نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن زیادہ بہتر وہ ہے جو میں بتا رہا کہ کسی اور کے کام آ جائے، آپ کی طرف سے فارغ ہے کیونکہ وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ ہے بیٹے بڑا اچھا سوال ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ آستین چڑھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اصل میں اب جو جس طرح کی مسجدیں ہیں نا ہماری، ان میں تو قالین بچھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدیں تھیں وہ کچی مٹی کی مسجدیں تھیں، اور سر جھکانے کا مطلب ہے کہ اپنا پورا وجود جھکانا، اصل میں مقصود نہیں ہے ہم جس طرح کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمارا وجود تو نہیں جھکتا اس میں، تو نبی نے منع کیا تھا کہ اپنے کپڑوں کو فولڈ نہ کرو، اپنے بالوں کو نہ باندھو، اور ہر حال میں سب کچھ کھلا چھوڑ دو اللہ کی راہ میں، تمہارے کپڑے بھی زمین آلود ہو جائیں، خاک آلود ہو جائیں، تمہارا ماتھا بھی، تمہارا بدن بھی، تمہاری مطلب ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خاک آلود ہو جائے،
तो आस्तीनें मोड़ के नमाज पढ़ने को वहाँ तकब्बुर गिना जाता था। तो वो अभी भी बाकी है बात कि अगर आप आस्तीनें चढ़ा के आपने वज़ू किया भी तो आप आस्तीनें उतार दिया करो नमाज के वक्त। इनका सवाल ये है, बहुत से लोग कहते हैं मेरा नाम लेके दुआ करना तो क्या ज़रूरी है? अगर भाई आपने कहा कि हाँ भाई करूँगा, फिर तो ज़रूरी हो गया। आपके अगर याद आ गया तो आप बिल्कुल उनके लिए एक ज़रा सी दुआ यही कर दो, अल्लाह इसे नेकी दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह इसे इसके काम बना दे, बस इतनी उसका नाम लेके आपने कर दी। लेकिन अगर आप भूल गए तो भूल को तो नबी ने रोज़े तक को कह दिया था कि भाई अगर कोई रोज़े में खा पी ले भूल से तो अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया और वो अपना रोज़ा पूरा करे उसी तरह से। तो भूल जो है वो तो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दी ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर आप भूल गए तो समझो अल्लाह ने आपको भुला दिया और उसका कोई आपके ऊपर वादे का पूछ गछ नहीं होगी। लेकिन अगर आपको याद है तो ज़रूर दुआ कर दो। आपका क्या जा रहा है यार एक जुमले में कि अल्लाह इसका भला कर दे, अल्लाह मुझे दानिश ने दुआ को कहा था इसका भला कर दे, बस हो गया काम आपका। इनका सवाल यह है, कोई वाक़या ऐसा भी है कि किसी सहाबी ने अपना इमामा उतार के ज़मीन पर रखा, आस्तीनें चढ़ाई और उसके बाद नमाज़ पढ़ी कि उम्मत को पता लगे कि ऐसी भी नमाज़ हो सकती है? यही सवाल है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है, लेकिन इसमें आस्तीनें चढ़ाने का कोई मौका नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि आस्तीनें उतार दी थी। जो ऊपर कमीज़ या कुर्ता पहना होता उसे उतार दिया था, नीचे ऐसा बनियान था जिसमें मुंड ढके हुए थे, टोपी भी उतार के रख दी थी। और जब नमाज सलाम फेर के जब उठे हैं तो साहबा ने एतराज़ किया कि आपने क्या किया कि आपने सर की इमामा भी उतार दिया और कमीज़ भी उतार दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे रब्बे काबा की कसम मैंने इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। तो बहुत सारे सहाबी क्योंकि गरीब थे, उन पे इतने कपड़े नहीं थे कि वो पूरा बदन अपना ढक लें, तो इस वजह से ये हदीस सामने आई कि अगर किसी के पास कपड़े कम हो तो वो कम से कम कंधे भी ढक ले अपने। वैसे तो नाफ से घुटनों तक सतर है और सर ढकने का कोई तसव्वुर नहीं है इस तरह का कि जिस तरह हमारे माशरे में है कि बिना टोपी के नमाज ही नहीं। अगर कोई टोपी ना लगावे तो उसके खुद टोपी लगाएगा जाके पीछे से गंदी सड़ी हुई के। तुझे तो मैं बताऊँगा, तेरा अल्लाह से जोड़ मिला हुआ, तेरा तो जोड़ में हटाऊँगा अल्लाह से। भाई एक एक करके हाँ आप क्या कह रहे हैं? जैसे आज सूरह अज़ाब की 56 नंबर आयत का जिक्र आया तो इसलिए हुजूर पर सलाम भेजने का जो है बेहतर तरीका क्या है? इनका सवाल ये है, 56 नंबर आयत में ये बात आई है कि अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पे, है मोमिनो तुम भी दुरूद व सलाम भेजा करो। तो सलाम भेजने का तरीका क्या है? सलाम भेजने का तरीका नबी खुद बता के गए हैं। अत्तहियात में जो एक छोटा सा हिस्सा है, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी। वैसे तो सलाम बहुत सारे हैं, बरेलवी भाई मेरे बहुत अच्छे अच्छे सलाम पढ़ते हैं, बड़े हसीन, मतलब मज़ा आ जा, लुत्फ़ आ जा, नशा आ जा। लेकिन कोई भी सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सलाम से बड़ा नहीं हो सकता। 10 लाख सलाम कोई बना दे और इस जो जुमला है अत्तहियात का, इसके ऊपर कोई नहीं है। वैसे तो आप अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबिल्लाह सब पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको बता दिया नुक्ता कि नबी की बताई हुई जो चीज़ है उसकी ऑथेंटिसिटी सबसे ऊपर है। तो 10 लाख अगर सलाम भी आपके सामने हो तो ये सलाम जो है वो फौकियत ले जाएगा सब पे। आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? इसी तरह अगर पैंट लंबी हो उसे पैंचे मोड़ के नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, इनका सवाल ये है जैसे आस्तीनों के बारे में आया, इस तरह के पैंट के पाँचों को मोड़ के नमाज पढ़ सकते हैं। भाई उसका तो हुक्म है नबी का कि नमाज में जो है वो तेरे टखने खुले होने चाहिए, वरना ये दोज़ख में जलेंगे। एक बद्दू का आता, तो इसलिए पैंट के पाँचे तो वैसे तो पैंटें ही आपको छोटी सिलवानी चाहिए। जाकिर नाइक को मैंने देखा कितना अल्लाह ने उसे इज्जत दी, लेकिन बड़े से बड़े मजमे में, हालांकि वो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ओवर कर गए, पिंडलियाँ तक खोल दें अपनी, लेकिन मतलब वो फिर भी वो कभी उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं मैंने देखा। तो इसलिए अपनी आप पैंटों को छोटा कराएं पहले ही, पजामों को। लेकिन अगर आपकी कोई पैंट लंबी है तो आप उसे फोल्ड कर लें नमाज के टाइम, फिर खोल लें। हुक्म तो ये है कि छोटा होना चाहिए कपड़ा, हदीस में तो ये फरमाया था ताकि हम नमाज में सिर्फ फोल्ड कर ले, बाकी फिर वैसे ही रखें। भाई मैंने आपको ये बताया कि इनका सवाल ये है कि भाई हुक्म तो ये है, नबी की हदीस बता रहा ना मैं आपको कि नबी ने कहा कि तेरे टखने जो हैं वो नमाजों में खुले रहने चाहिए। हाँ, तो उस हिसाब से एक बद्दू को कहा था, जब उसने नहीं खोले तो उन्होंने कहा टखने तेरे दोज़ख में जलें, तहमत ऊपर कर अपना, सख्ती से कही थी ये बात। टखने नीचे हैं आपके, ये जो पैचे हैं वो नीचे हैं और तकब्बुर है नहीं, माने ना हो दिमाग में कोई इस तरह की बात ना हो, तो
ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये बात उसमें हदीस में लिखी हुई है। इनका सवाल ये है कि अगर तकब्बुर ना हो तो ये क्या ठीक है? भाई ज़्यादा सेफ तो ये है कि आप अपने पाइचे ऊपर ही रखो, लेकिन क्योंकि उस हदीस में साथ में इल्लत बयान की है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन आ गए। उन्हें डर हुआ ना कि नबी के मुंह से निकली बात है, कहीं मेरे टखने जो हैं वो दोज़ख में न जलें और मेरा तो जिस्म भारी है। तो उन्होंने यही कहा हुजूर से कि हुजूर मेरा तो तहमत बार बार ढलक जाता है नीचे, मेरा क्या होगा? तो नबी ने पलट के ये कहा, अबू बकर तू बैठ जा, तेरे जैसों के लिए नहीं है हदीस। तो वो जो आपकी बात है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चल सकती है, लेकिन ज़्यादा सेफ्टी उसी में है जो मैं बता रहा हूँ। किसी भाई का सवाल है, ससुराल में खाना भेजना हो, नॉनवेज लेके और ना खाते, क्या भेजना बंद कर दो? इनका सवाल यह है, ससुराल वाले इनका खाना नहीं लेते ना खाते हैं, क्या भेजना बंद कर दें? नहीं भाई, भेजना बंद नहीं करना चाहिए। आप भेजते रहें इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो किसी को दें या ना लें तो वापस मंगा लें, कभी कभी कम कर दें उसे, मगर बिल्कुल रिश्ता ना तोड़ें। वरना किसी दिन यही मौका उन्हें मिल गया ना, किसी दिन रिश्तेदारों के बीच में बात होगी तो आप कहोगे भी मैं तो खाना भेजता था, तो यही कहेंगे एक दो बार भेजा इनने, फिर अगर ये भेजता तो हम रख लेते, उस टाइम हम गुस्से में थे। तो इसलिए अपना जारी रखें अमल, जिससे कि मेल मिलाप की बात, क्योंकि नबी कुरान में अल्लाह ने कहा कि जिन चीज़ों को मैंने जोड़ के भेजा है उन्हें तोड़ना मत, यानी कि रिश्तों को। हाँ, इनका सवाल यह है कि नमाज किस हालत में तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं नहीं, दो चीज़ें हैं भाई, एक तो छोड़ना है और एक तोड़ना है। देखो जी, इनका सवाल यह है कि नमाज किस हालत में छोड़ी जा सकती है? किसी हालत में नहीं छोड़ी जा सकती अगर आप होश में हैं, किसी हालत में नहीं छोड़ी जा सकती। सिर्फ औरतों को हैज की नमाज़ें माफ़ हैं, निफास की नमाज़ें माफ़ हैं, मर्द को कभी कोई नमाज माफ़ नहीं है। नबी ने सफ़र में, बीमारी में, जंग में, जंगल में, हर जगह नमाज पढ़ी। तो इसलिए किसी कीमत पे भी आपकी नमाज माफ़ नहीं हो सकती, न छोड़ी जा सकती है, तोड़ी जा सकती है नमाज। अगर आप फ़र्ज़ नमाज में हैं और कोई ऐसा हादसा पेश आ गया मस्जिद में या आपके घर में कि आप देख रहे हैं कि मेरा बच्चा आग की तरफ जा रहा, अंगारा पकड़ लेगा या चूल्हे में हाथ दे देगा या वो दूध उबल रहा, तो आप फ़र्ज़ नमाज में अगर मर्द हैं तो आप ज़ोर ज़ोर से कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे कि घर वाले चौंक जाएं, और औरत हैं तो फिर वो इस तरह हाथ मारे अपने, ये साबित है चीज़ें रिवायतों से। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि कोई भी नहीं चौंक रहा इस बात से, तो आप सलाम फेर के और फ़ौरन उस बच्चे को बचाएं, या सांप आ गया घर में या और कोई बड़ा हादसा हो गया, आग लग गई, तो फिर आप वो दोबारा नमाज़ पढ़ दें। दलदले में भी बिल्कुल बिल्कुल, और अपने बच्चों को उठा के भागना है दलदले में तो फ़ौरन नमाज़ तोड़ के बाहर भागें बच्चों को लेके, जिससे उनकी जान बचे, क्योंकि कुरान ये कहता है कि जिसने एक जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। लेकिन नफिल नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप किसी, मान लो आपके घर में माँ आपकी आवाज़ दे रही है, दरवाजे की पल्ली तरफ है, तो आप सलाम फेर के नमाज़ तोड़ दें और फिर अपनी माँ की बात सुने जाके। इसी तरह कोई और काम ऐसा ज़रूरी है, बाहर गेट पे कोई आ गया, घर में आप अकेले हैं और उनने आपको परेशान कर रखा घंटी पे घंटी, तो आप सलाम फेर के चले जाएं और फिर दोबारा से नफिल पढ़ लें। नफिल नमाज जो है वो तोड़ी जा सकती है आसानी से, लेकिन फ़र्ज क्योंकि अल्लाह के लिए आप उस नमाज को हुक्म पूरा कर रहे हैं अल्लाह का, तो उसे तोड़ने में आपको 100 बार सोचना चाहिए। जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी है तब तक ना तोड़ें। अच्छा, नमाज में तोड़ने से काम करा सकते, एक है। मस्जिद में गैर मुस्लिम से काम करा सकते, इनका सवाल ये है, मस्जिद में गैर मुस्लिम से काम करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं भाई। जैसे में नमाज होता है वो इनका सवाल ये है कि इस्तंजा नहीं करते, नापाक होते हैं। जब मस्जिद में काम हो रहा होता है तो वहाँ वो तकद्दुस उस मस्जिद का नहीं होता जो तकद्दुस होना चाहिए, तो इसलिए वो रूहानी तौर पे कोई नापाक नहीं होते, जिस्मानी तौर पे नापाक होते हैं। अगर वो कलमा पढ़ लें तो रूहानी तौर पे भी पाक हो जाएं। तो मजदूरी कराने में उनसे, या उनसे इंजीनियरिंग कराने में, या उनसे डिज़ाइन बनवाने में, या और बढ़ाई के काम कराने में कोई हर्ज नहीं है। जब मस्जिद बिल्कुल तामीर हो जाए और उसको ऐलान हो जाए कि भाई मस्जिद तैयार है, तो उसमें तकद्दुस की फिर ज़रूरत है, तब भी गैर मुस्लिमों को आने की मनाही नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो वफ़द आते थे ईसाइयों के या गैर मुस्लिमों के, या मक्के से लोग पहुँचते थे मदीने, उन्हें हुजूर मस्जिद नबवी में ठहराते थे। जब हुजूर से साबित नहीं है बात, तो हमें अपनी तरफ से कोई बात नहीं इसमें जोड़नी। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, इसमें एक सवाल ये ऐड होता है कि उस वक्त तो जो है सहाबा इकराम हर वक्त मस्जिद में बैठे रहते थे, कोई ना कोई निगहबान होता था मस्जिद का। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया पर कई चीज़ें हमने देखी भी, कोई पीओपी कर रहा मजदूर या सीमेंट के अंदर पेशाब कर दिया उसने, कई हरकतें सामने इस तरह की,
तो आज के माहौल में हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम गैर मुसलमान से मस्जिद में काम कराने के कायल होने चाहिए हमें? इनका सवाल यह है कि आज के माहौल में भी हम गैर मुस्लिमों से काम करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं यार। आपने तो सोशल मीडिया पे पेशाब करते हुए देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मक्के से एक आदमी आया जो हुजूर से बुग़्ज़ रखता था और 7 बकरियों का दूध वो पी गया और हुजूर ने वहीं उसका बिस्तर लगवाया। और उसके बाद जब वो सुबह को जब उसने देखा कि अभी सुबह होने वाली है, उसने हुजूर से बुग़्ज़ निकालने के लिए लेटरिन कर दी उस बिस्तर पे। मस्जिद नबी की बात बता रहा मैं आपको। और वो भाग गया, वो अपनी तलवार वहीं छोड़ गया। जब उसे लौट के आया ना तलवार लेने के लिए वो, तो पीछे जब हुजूर को बताया गया इस तरह लेटरिन कर गया, तो हुजूर खुद आए। बहुत साहबा ने कहा कि हुजूर हम धो देंगे, लेकिन नबी की बात, कहने मेरा मेहमान था मैं खुद धोऊंगा। जब उसने आगे देखा कि नबी खुद उसकी लेटरिन धो रहा है, चिपट गया, बहुत रोया और वहीं कलमा पड़ा। उसके बाद फिर ठहरा वहाँ, और उस रात उसने सिर्फ एक बकरी का दूध पिया और सैर हो गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी तो ये बात कही थी कि काफिर 7 हाथों से खाता है और मोमिन एक हाथ से खाता है। तो जब नबी के बताए बिछाए हुए बिस्तर पे पॉटी कर रहा, तो अगर उन्हें तकद्दुस ही नहीं पता मस्जिद का, उसे तकद्दुस थोड़ी पता था। ईमान में आने के बाद अगर कोई गड़बड़ करे मस्जिद में, अब एक बद्दू ने पेशाब नहीं कर दिया था, अब साहबत मारने दौड़े, हुजूर ने रोक दिया ना इसे पूरा करने, तो बीमारी ना लग जाए इसे। पूरा पेशाब करने दिया उसे, तक कोई सोच सके हम तो मार के टुकड़े कर देंगे उसके। तो वो भी तड़प गया और पूरे कबीले को ले आया था कि इतना हलीम, इतना शरीफ आदमी कि उसने मुझे बीच में तक नहीं टोका पेशाब करते हुए। तो फिर ये तो इस वजह से आप जो है ना अपने काम ना रोको, इस तरह तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे दुनिया में। ऐसी हरकत की थी, उसने मूर्ति बना दी थी उससे पीओपी के उससे। कोई बात नहीं यार, उसका देखो वो उसका अमल था। देखो ऐसा है, मैं एक वाक़या सुनाऊँ। ज़ैनुल आबदीन आपने नाम सुना हो शायद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों में थे। जब यजीद ने बहुत ज़्यादा हुसैनियों पे जुल्म किए और क़त्ल गारत किया, तो ये बच गए थे। ज़ैनुल आबदीन साहब बहुत छोटे थे। तो कुछ दिनों के बाद अपने घर में आराम फरमा थे, तो बाहर से किसी ने बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाया। तो इन्होंने दरवाज़ा जो खोला, वो शख्स हड़बड़ाया, वो अंदर पहुँचा उनके घर में। तो उन्होंने उसे पनाह दी, कहने लगा मेरे पीछे हुकूमत की पुलिस है और वो तो मुझे कत्ल कर देंगे, तलवारें हाथ में नंगी उनके। तो उन्होंने उसे छुपा लिया और फिर जब आराम हो गया सारा कुछ, तो उसे खाना पीना रहना थोड़ा सा करके, फिर जब अमन के हालात हो गए तो वो जाने लगा। तो जाते जाते उसने पूछा कि इमाम साहब क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं फला फला हूँ, मैंने ही तलवारों से इस तरह आपके ख़ानदान में कत्ल गारत मचाई थी। कहने लगे मैंने तुझे शुरू में ही पहचान लिया जब तू पहली बार दरवाजे में आया था, लेकिन वो तेरा अमल था, ये मेरा अमल है। तो हमें किसी भी कीमत पे किसी दूसरे के अमल के हिसाब से अपनी नेकी नहीं छोड़नी। देखो ये अगर रोजे की वजह से काम चोरी कर रहा हो, तो मुझे तो रोजा लग रहा है, गर्मी हाय हाय, तो चलो भाई पहले तो अब्दुल्ला भाई आप बिस्तर लगवा लो आज क्योंकि देख तो लो टाइम। अच्छा आखिरी सवाल है, कल करेंगे बाकी। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? कोई शख्स अगर रोजे की वजह से तो मुझे तो रोजा लग रहा है, प्यास लग रही है, हाय हाय कर रहा, तो क्या उसका रोजा ठीक है? काम चोरी कर रहा मतलब हमें लग रहा है ऐसा। इनका सवाल ये है कि कोई अगर रोज़े का नाम लेके काम चोरी कर रहा, हाय हाय कर रहा, तो क्या ठीक है? अगर आप उसकी हाय हाय में आ गए ना और उसकी काम चोरी को आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसे चिपटा लिया कि भाई मैंने तुझे छुट्टी दी, तो आप यकीन करो आपके लिए जन्नत बहुत सस्ती हो गई। आप उसकी उस ड्रामेबाजी में आ जाओ। सच बता रहा मैं आपको, अल्लाह ने मौका दिया है बस कि एक रोज़ेदार जो है, चाहे उसे रोज़ा लग रहा नहीं लग रहा, चाहे काम चोरी की वजह से कह रहा, आप उसे गले लगा लो और 500 और 100 का नोट दो कि बेटे इफ्तारी भी ले जाइए, कोई बात नहीं, कल आ जाइए काम। ये चांस है, बता रहा मैं तुम्हें बात, शॉर्टकट जन्नत के। अपनी नहीं चलानी हमने, इसमें अकड़ नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसे अल्लाह ने नरमी से दूर कर दिया, उसे कुल खैर से दूर कर दिया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन सकते हैं, उसमें नमाज हो जाती है। आखिरी सवाल के बाद भी एक और आखिरी। अच्छा इनका सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन सकते हैं, क्या उसमें नमाज हो जाएगी? बिल्कुल पहन सकते हैं भाई, और नमाज भी हो जाएगी। जब पहन सकते हैं तो नमाज भी हो जाएगी, क्योंकि ये धात की बनी हुई होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये असल में एक हदीस से थोड़ी सी गलतफहमी आती है कि लोहा जो है वो दोज़ख में, क्योंकि लोहे का जो मामला है उसके औजार बने हुए होंगे, उससे सज़ा दी जाएगी। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा होता है, लेकिन नबी ने तो कभी मना नहीं किया। मैं 1-2
बातें आपको सुना दूँ एक एक मिनट में, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, हुजूर से उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हुजूर ने इनकार कर दिया कि मैं तो शादी नहीं कर सकता। तो एक और साहबी थे कि हुजूर मैं शादी कर लूँगा। तो हुजूर ने कहा भाई तेरे पास कुछ मेहर देने को है? कि जी मेरे पास कुछ नहीं है। कि एक लोहे का छल्ला तो होगा। इससे साबित हो गया कि लोहे की छल्ला या अंगूठी जो है वो ज्वेलरी में आती है। तो वहाँ एक तो ये लोहा पहनना ही साबित हो गया। दूसरा भी मौके कई ऐसे आए हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की ज्वेलरी को मना नहीं फरमाया। ये देखें आप कि एक बार ईद का मौका था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में सबको इकट्ठा होने की, कि जो नमाज नहीं पढ़ सकती वो भी औरतें इकट्ठी हो जाएँ, और वहाँ खुतबा इरशाद फरमाया। जब देखा कि आवाज़ औरतों तक नहीं जा रही, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के बाद फिर औरतों में गए और वहाँ दीन की तबलीग की, उन्हें कुछ नसीहतें की। उसी में ये बात फरमाई कि मुझे औरतें ज़्यादा दिखाई गई दोज़ख में, और औरतों तुम्हें अगर दोज़ख से निजात पानी है तो सदका खैरात बढ़ा दो। तो वहाँ जितनी औरतें थीं ज़्यादातर ने अपने, हज़रत बिलाल का नाम आता है कि उन्होंने एक अपनी तौलिया, जिस तरह आपने मस्जिदों में देखा होगा पैसे इकट्ठे करते हुए, उन्होंने अपना कोई कपड़ा फैलाया और उसमें जितने उनके कानों में बुंदे थे, टीके थे या गले में हार थे, वो सब उसमें डालने शुरू कर दिए। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर औरतें हों, हर तरीके की औरत थी, उसमें सोना चांदी लोहा सब कुछ था। ये रिवायतों में लिखा हुआ है। तो इसलिए जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो पहनी भी जा सकती है और उसमें नमाज भी हो सकती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।